Hello friends, welcome to Global Online University. Friends, I am Bahubali Desai. In this video, we are going to discuss some important MCQs on communication for upcoming KSET examination 2020. Okay friends, for your KSET examination, we are providing 20 mock tests only at rupees 299. These mock tests are very helpful to boost your preparation, and at this time if you give more and more mock tests, it is very helpful to assess your preparation and also score more in the examination. And also these mock tests are available in Kannada also. ಈ 20 ಅಣ್ಣಕು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಲವಾರು ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ 299 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ KSET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತದಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಕಾರ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಕೇವಲ ನಿಮಗೆ 299 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನಮ್ಮ 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಪೇಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜಿಮೇಲ್ಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಲು ನೀವು ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Okay, to join for these 20 tests, you can contact to this given number and you will be added to our paid WhatsApp group. You can access our mock test through our website and also through our paid WhatsApp group. Okay, let us move to the questions. Okay, here the first question is internal and external factors that affect message reception by the students in the classroom are referred to as option A feedback, option B fragmentation, option C channelization, option D noise. Very easy level of question. I hope you knew this answer. Okay, internal and external factors, okay, that affect the message by the students in the classroom are referred to as. Okay, for example, when you are taking class when you are taking a class, okay, your students will try to disturb you. That it is known as the 4 options are there. Okay, let me explain in Kannada also. ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಂದೇಶ ಸ್ವಾಗತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಓಕೆ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಘಟನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಚಾನಲೈಸೇಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಶಬ್ದ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, when we are getting disturbance in the class or when we are getting disturbance in the communication, okay, it is known as the noise. Okay, so option D is the correct answer because noise is an external factor which disturbs the communication process. Okay, it may be external or it may be internal, but any disturbance to the communication is known as the noise. Okay, ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಆಂತರಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಾಹ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಶಬ್ದ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. Here you can see some more information in the communication process. Feedback to a response from the receiver which gives communicator an idea of how the message is being received and whether it needs to be modified. Okay, I think some changes have been okay friends. Now I think it is clear to you. Noise means any external or internal factors which are affecting the communication process
is known as the noise. Okay, and here you can see the process of communication, sender, receiver, and here message, and here channel feedback. When receiver response, it is known as the feedback, and here the external and internal factors which affect this message is known as the noise. Okay, please remember this. Okay, let me move to the next question. When verbal and non-verbal messages are contradictory, it is said that most people believe in option A interterminate message, option B verbal message, option C non-verbal message, option D aggressive messages. Okay, when verbal and non-verbal both are contradictory, we believe in which type of messages. ಓಕೆ, ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಅಮೌಖಿಕ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಅಮೌಖಿಕ ಸಂದೇಶಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರೋಧವಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಯಾವ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ? ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದೇಶಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೌಖಿಕ ಸಂದೇಶಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಮೌಖಿಕ ಸಂದೇಶಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸಂದೇಶಗಳು. Okay, when verbal and non-verbal messages are contradictory, okay, we believe in non-verbal messages. Okay, as we all know, most people will believe in the non-verbal messages. Okay, ಯಾವಾಗ ಈ ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಅಮೌಖಿಕ ಸಂದೇಶಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರೋಧವಾಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅಮೌಖಿಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಬಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಮೀನ್ಸ್ in the written words or orally, and non-verbal means using gestures. ಓಕೆ, ಮೌಖಿಕ ಅಂತಂತಂದರೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹೇಳುವುದು, ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಒಂದು ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೆಸ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವುದು, ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹೇಳುವುದು, ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್. Here you can see the differences between verbal and non-verbal messages. Okay, these differences are very helpful. Okay, please see. Verbal communication uses oral or written words. Non-verbal communication not uses any oral or written words. Okay, in oral and written words will come under the verbal communication, and gestures will come under the non-verbal communication. In non-verbal communication, it will not use any words or oral words. Okay, ಈ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓರಲ್ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. Okay, verbal communication are two types: oral communication and written communication. Non-verbal communications are various types. For example, visual aids, audio visual, silent, etc. Verbal communication ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಂತಂದರೆ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಅದೇ ಈ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲ್ ಅಂದರೆ ನೋಡುವುದು, ಆಡಿಯೋ ಕೇಳುವುದು, ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ stand up and tells you I want to ask a question, then a teacher can easily understood. Okay, it is verbal communication. But if a student only raises his hand, okay, a teacher will not come to know for what purpose he has raised the hand. It means non-verbal messages are quite difficult to understand. Okay, verbal communication ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಮಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿದರೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇವನು ಎದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೋದು, ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್, ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, verbal communication less possibility of distortion of information. Non-verbal communication
ಹೈ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ದೆನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್, ಬಟ್ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಈಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್. ಓಕೆ, ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಂಬುದು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಚರ್ಸ್, ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ we find the feedback will be delayed, but in non-verbal communication the feedback is immediate. verbal communication ಅಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ option A passive aggression, option B encoders personality characteristics, option C external clues, option D encoder decoder contract. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶೀಲ ಸಂವಹನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎನ್ಕೋಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಾಹ್ಯ ಸುಳಿವುಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎನ್ಕೋಡರ್ ಡಿಕೋಡರ್ ಒಪ್ಪಂದ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, here the right answer is option B encoders personality characteristics. Please remember this, expressive communication is driven by encoders personality characteristics. okay, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಓಕೆ ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶೀಲ ಸಂವಹನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತದೆ. okay, the next question is positive classroom communication leads to option A cohesion, option B confrontation, option C submission, option D persuasion. ಓಕೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತರಗತಿ ಸಂವಹನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ಸೇಬಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಮುಖಾಮುಖಿ, ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಮನವೊಲಿಸುವಿಕೆ. ಓಕೆ, ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಸಿವೇಷನ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನವೊಲಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಿಸಪೋಸಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಾನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಡಾಮಿನೇಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ಯಾಸಿವಿಟಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ಏನನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದು, ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ. okay, effective communication it always presupposes with understanding. so option D is the right answer. okay, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. okay, so it presupposes with understanding. before going to the class a teacher should understand the concept clearly, then only students will come to know. okay, let me move to the next question. A good communicator begins his presentation with option A non sequitur, option B repetitive phrase, option C icebreaker, option D complex question. ಓಕೆ, ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನಕಾರ ಅವನ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನುಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ನುಡಿಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಐಸ್ ಬ್ರೇಕರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆ, ಅ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್, ಅ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಐಸ್ ಬ್ರೇಕರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಐಸ್ ಬ್ರೇಕರ್ನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. okay, the next question is differentiation between acceptance and non-acceptance of certain stimuli in classroom communication is the basis of option A selective expectation of performance, option B selective affiliation to peer groups, option C selective attention, option D selective morality. ತರಗತಿಯ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರುವ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಇದರ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ
students views, sometimes he is going to accept. What is the basis for this? Okay, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಟೀಚರ್ ಅಥವಾ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಡಿದ ವ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಆಯ್ದ ಗಮನ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ selective attention. Option C is the right answer. Okay, the next question is a speaker using complex terms in an example of. Option A physiological noise, option B psychological noise, option C semantic noise, option D physical noise. Okay, ಸಂಕೀರ್ಣ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಶಾರೀರಿಕ ಶಬ್ದ, ಮಾನಸಿಕ ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದಾರ್ಥದ ಶಬ್ದ, ದೈಹಿಕ ಶಬ್ದ. ಓಕೆ, when a speaker is using complex words in example, it is known as the semantic noise. Okay, please remember, ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೀಕರ್ ತುಂಬ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಏನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ನಾಯ್ಸ್, ಶಬ್ದಾರ್ಥದ ಶಬ್ದ. ಓಕೆ, please remember in English only, semantic noise. Okay, semantic noise in communication is a type of disturbance in the transmission of message. Please remember, and it will interfere with the interpretation of the message due to ambiguity of words, okay, sentences or symbols used in the transmission of the message. It means speaker is using very complex words. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ತುಂಬ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಯೂಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೈಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲಿಸನಿಂಗ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ in a logical way. Okay, in a practical way you have to think. Okay, when you are using your eye contact while listening or uninterested communication or speaking, interpreting, just imagine. Okay, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ, ಓಕೆ, ಆಲಿಸುವಾಗ, ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ, ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಾಗ. ಓಕೆ, for example, when you are teaching in the classroom, okay, when you will use more eye contact. Okay, so here the right answer is option A, listening. For example, when your student is answering, you will look into his eyes. So it means, or when we are listening to our teachers, students are looking at teachers eyes. It means when we are listening to others, okay, we maintain ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಟಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಂಟ್ರಾಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ಸ್ಪರ್ಶವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂವಹನ, ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ. ಓಕೆ, ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂವಹನ, ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಸಂವಹನ. ಇಂಟ್ರಾಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗಡೆನೇ ನಡೆಯುವ ಸಂವಹನ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ, ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡುವುದು. ವೆನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಎಟ್ ಲೇಟ್ ನೈಟ್, ಓಕೆ, ಯು ಫೀಲ್ ಅಫ್ರೇಡ್. Okay, so what we will do, you will sing a song in your mind only. Okay, then you will walk. Okay, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಲೇಟಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿನೇ ನೀವು ಹಾಡಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಾಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪರ್ಶವು ಯಾವುದರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
Okay, touch is an important element of interpersonal communication. Okay, ಸ್ಪರ್ಶವು ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನದ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. Okay, we are going to touch, we are going to shake hands in interpersonal communication. Okay, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಹೌದಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಒನ್ is sender, another one is receiver. Okay, sender is going to send message to the receiver. After getting his message, receiver is going to respond to the sender, which is known as the feedback. Okay, interpersonal communication is the communication between two people. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಪರಸ್ಪರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೀತದೆ, ಒಬ್ಬ ಸೆಂಡರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಿಸೀವರ್. ಓಕೆ, ಸೆಂಡರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೆಸೇಜನ್ನು ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಸೀವರ್ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಅದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೀತದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. In analog mass communication, stories are option A static, option B dynamic, option C interactive, option D exploratory. ಓಕೆ, ಅನಲಾಗ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳು ಸ್ಥಾಯಿ, ಡೈನಾಮಿಕ್, ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪರಿಶೋಧನಾ. ಅನಲಾಗ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ as we all know it is one way process, so here the stories are always static. ಓಕೆ, ಅನಲಾಗ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇದು ಒಂದು ಒನ್ ವೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಾಯಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅನಲಾಗ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ದ ಒನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಅನಲಾಗ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ sender is there. Okay, here the audience number is very large. Okay, please remember this. Here the audience number is very large. Here the contents can be only linear and static, not dynamic, because whatever sender is going to give the information, listeners are just going to listen him. Okay, ಇದು ಅನಲಾಗ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಇದು ಒಂದು ಒನ್ ವೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡರ್ ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ರಿಸೀವರ್ಸ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಕೇವಲ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಕೂಡುವುದು. Okay, the next question is, which of the following are parts of active listening? Option A eye contact, option B nodding, option C seeking clarification, option D all of the above. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೇಳುವ ಕೌಶಲ್ಯದ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆಲಿಸ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಏನನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕ, ಎಸ್. ನೋಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸರಿ ಗೋನ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್. ಓಕೆ, ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ನೋಡಿಂಗ್, ಸೀಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೋಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಹುಡುಕುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ನ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. The next question is, to decode a message is to option A evaluate a message, option B translate ideas into code, option C reject a message, option D interpret a message. While decoding a receiver has to, okay, ಸಂದೇಶವನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೋಡ್ಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸಂದೇಶವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟು ಡಿಕೋಡ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಸೀವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ they can respond to that message, then they can send the feedback. So to decode a message they have to interpret a message. It means to understand the message they have to interpret it. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಸೀವರ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮೊದಲು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, one's own description as a person is. Option is self concept, option B self perception, option C self awareness, option D self respect. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ವಿವರಣೆ.
ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ವಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಸ್ವಯಂ ಗ್ರಹಿಕೆ, ಸ್ವಯಂ ಅರಿವು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ. ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ವಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Okay, the next question is which of the following is the essence of effective communication? Option A message, option B feedback, option C encoding, option D decoding. ಈ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನದ ಸಾರವಾಗಿದೆ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ? ಸಂದೇಶ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್, ಡಿಕೋಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ feedback is always essential. Okay, when sender is going to get feedback, we can say communication is effective. For example, after watching this video, okay, if you give me your feedback, okay, then we can say the communication process is effective. Okay, ಯಾವಾಗ ರಿಸೀವರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಸೆಂಡರ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸಂವಹನವು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡಿದರೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಈ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay friends, thank you very much. This is about today's session. We are providing 20 mock tests only at ₹299. Okay, to join for this mock test you can contact to this number 8179138413. 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಲು ನೀವು ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೇಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್.